అందరికీ నమస్కారం. నాకు కొంచెం తెలుగు తెలుసు. సో my name is Ravi Janghu. Like some say Ravi J, Ravi Jugnu, Ravi Junjun. I know it's quite difficult. So thank you. First of all, I like to say thanks each and everybody who's present here. Thanks to our most senior actor Sudhakar sir, Suman sir. I'm a big fan of yours, sir, from childhood. Thanks to Samudra Garu, producers Garu, Ravi Garu, Shobarani ma'am, thank you. Rajesh ji, thank you. I'm already working as an actor in couple of industry like Hindi, Assamese, Punjabi and Haryanvi. But as an actor, whenever I watch South films, तो एक अंदर का जो एक एक्टर होता है वो ऐसे ऐसे बाहर निकल के आता था कि यार will I get chance to work in this industry? Will I be part of this industry someday? And every day I used to sow this dream. And a wise man said once that जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको चीज़ें दे देती है. And that's happened to me. Thank you for welcoming here. And Varadaraj Govindam is just not a film for me, sir. This is more than that. In this age, I got to know what is Bhagavad Gita and what the value of Bhagavad Gita. Or I got to know that why South films has a more success number than any other industry. I got to know after like one day shoot, when I saw Samudra sir in this age, like 15 hours, 16 hours, उनका energy down ही नहीं होता है. From morning to midnight, he just running and running and running. And I was so surprised and I got to know कि these people, they don't make film on set. They make film 24/7 in the head. For them, satisfaction is cinema. And seriously, I was like so happy and I just thanks to God one day and my dad that yes, I'm having some blessings. Otherwise, there are lots of actors from North. They work in South industry, but most of them or all of them get chance as a negative lead or that kind of character. But I'm blessed that I'm doing films here as an hero, which is not less than a dream for me. So thank you so much each and everybody. Special thanks to Samudra Anna. ये विश्वास आपने जो मुझ पे दिखाया, I was like very nervous कि I don't know मतलब I'll be able to do it or not. But as you all people said कि you done a good, तो मुझे लग रहा है कि yes, I have done a little bit of goodness. So again, thank you so much. Thanks the media. Thank you everybody. Maybe I don't know the name because I'm new in this world, in this industry. But yes, from my side, just I salute to you. Thank you, sir. Thanks for coming. And thank you so much. Jai Sri Krishna. Thank you, Ravi. Thank you so much, and you've done a fantastic job and good luck. Long way to go. Thank so you, looking ma'am. forward. Thank you. And now, నిజంగా ఇందాక ఎవరో చెప్పారు సముద్ర గారి టైటిల్స్ నిజంగా సూపర్ హిట్ అన్నమాట సినిమా. ఓకే, రవి వాంటెడ్ టు యాడ్ సంథింగ్. Oh, I'm so sorry. I forget at one line. Thank you, Preeti ji, for your unconditional support from day one to till here. She's just amazing. Thank you so much. Thank you.
థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ యా, నేను అక్కడ ఆగాను. యా, టైటిల్స్ ఆల్వేస్ అంటే సినిమా వచ్చే ముందు క్యాచీగా ఉండాలి టైటిల్ అంటుంటారు. సో ఆ విషయంలో పర్ఫెక్ట్ అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ సింహరాశి సినిమా ఎవర్గ్రీన్ సినిమాలు ఉంటాయన్నమాట. కొన్ని అంటే ఎన్ని తరాలు మారినా, డేస్ ఎంత వెళ్ళిపోతున్నా కూడా ఆ సినిమాలు ఎప్పటికీ అలానే ఉంటాయి. అలాంటి సినిమాలు ఇచ్చారు సముద్ర గారు. సో అందుకనే ఇంతమంది ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం జరిగిందనమాట. రీసెంట్గా రామ జన్మభూమి అన్న దాని టీజర్ని లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది. వెంటనే నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ సమయంలోనే మళ్ళీ మనకి వరదరాజు గోవిందం అన్న సినిమాతో ఆయన వస్తున్నారు, ప్రొడ్యూసర్గా అండ్ డైరెక్టర్గా. ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పేస్తూ ద లెజెండరీ డైరెక్టర్ సముద్ర గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, యా, సముద్ర గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. శివమహాతేజ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పైన నిర్మిస్తున్నటువంటి వరదరాజు గోవిందం చిత్రానికి విచ్చేసినటువంటి మా ప్రొడ్యూసర్స్, మా అన్నయ్య ప్రసన్న కుమార్ గారికి, దాము గారికి, మా అమ్మ శోభా గారికి, రాజేష్ పుత్ర గారికి, ఆచంట గోపి గారికి, రాధామోహన్ గారికి, డిఎస్ రావు గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే మా టిఎఫ్డిఏ, మా దర్శకులు అందరూ, రేలంగి నరసింహరావు గారు, మా అన్నయ్య ముప్పలనేని శివ గారు, మా అన్నయ్య చంద్రమహేష్ గారు, రవికుమార్ చౌదరి, శివనాగ్, ఇట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంతమంది వచ్చారంటే చాలా సంతోషం ఈ సినిమాని ఆశీర్వదించడానికి. ముఖ్యంగా అలాగే మా మిత్రులందరికీ ఈ ఫంక్షన్ని సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ రోజున ఇవాళ ఈ మీటింగ్కి ఎన్ని ఉన్నాయంటే, ఒక పక్కన ప్రధానమంత్రి గారి ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతూ ఉంది, అది సక్సెస్ అక్కడ. ఆ తర్వాత ఇండియాకి పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది, అక్కడ ఫుల్. అలాగే ఈ రోజున ఇక్కడ వరదరాజు గోవిందం చిత్రాన్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ఇంతమందికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రానికి పనిచేసినటువంటి కెమెరామెన్ శ్రీ వెంకట గారికి, ఎడిటర్ నందమూరి హరి గారికి, ఎన్టీఆర్కి, అలాగే మా మేకప్ భాషా గారికి, కాస్ట్యూమ్ మెహబూబ్కి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ముఖ్యంగా నా అభిమాన హీరో మా గురువు గారు సుమన్ గారు ఎంత మంచి మనిషి అంటే, అప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరు పిలిచినా వాళ్ళని బ్లెస్ చేసి వాళ్ళందరూ ఎదగాలని మొదటగా ఉండే వ్యక్తి మా అభిమాన హీరో మా సుమన్ గారు. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. అలాగే శుభలేఖ సుధాకర్ గారు, మన అందరికీ తెలుసు, శివ సినిమా నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ఆయన అద్భుతమైన నటులు. అలాంటి గురువు గారు కూడా ఈ చిత్రంలో చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను గురూజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ చిత్రంలో సుమన్ గారు, శుభలేఖ సుధాకర్ గారు ప్రాణం. అలాగే ఇక మా హీరో రవిజంగ్ ఒక బ్రదర్ లాగా అనమాట, చాలా మంచి హీరో. ఒక రవితేజ, ఎన్టీఆర్, ఇలాంటి ఒక ఫుల్ ఎనర్జీ, ఒక కరెంటు పాస్ అయినట్టు ఉండే ఎనర్జీ హీరో మా రవిజంగ్. అద్భుతంగా చేశాడు ఈ సినిమాలో. ఇంకా మా కాంబినేషన్లో చేస్తున్నాం. చాలా మంచి వ్యక్తి. తనకి ఈ సినిమా ద్వారాగా అద్భుతమైన సక్సెస్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మా హీరోయిన్ ప్రీతి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా మంచిది, చాలా వర్క్ కోఆపరేటివ్. మాతో ఎన్ని రోజులు నైట్ జరిగితే అన్ని రోజులు పాపం మాతో వచ్చి తను కోఆపరేట్ చేస్తూ తను చాలా మాకు హెల్ప్ చేసింది. చాలా మంచి అమ్మాయి అన్నమాట. బికమ్ ఏ బిగ్ హీరో సౌత్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వరదరాజు గోవిందం మనందరికీ పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది. ఇక ముఖ్యంగా ఈ సినిమా ఒక కృష్ణుడి బ్యాక్డ్రాప్లో, ఒక హనుమాన్లో గనక ఒక హనుమంతుడి బ్యాక్డ్రాప్ ఎలాగో ఈ చిత్రంలో కృష్ణుడు బ్యాక్డ్రాప్ అలా ఉంటుంది. అలాగే ఈ చిత్రంలో ఇంకా చాలా గొప్ప కథ ఈ సినిమా. ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా 6 భాషల్లో ఈ చిత్రం నిర్మించడం జరిగింది. ఇది ఆగస్టు రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమా. ఈ సినిమాని ఈరోజు వచ్చి సక్సెస్ చేసినట్టుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమా భారతదేశం అంతా గర్వించదగ్గ సినిమా అవుతుంది. భారతదేశం అంటే భగవద్గీత, భగవద్గీత అంటే భారతదేశం అని శ్రీకృష్ణుడు వాక్యాన్ని నిజం చేస్తుంది ఈ వరదరాజు గోవిందం చిత్రం. బిగ్ సక్సెస్గా నా లైఫ్లో మళ్ళీ ఒక సింహరాశి ఎలా హిట్ అయిందో, శివరామరాజు ఎవడైతే నాకేంటి ఎలా హిట్ అయినాయో అలాంటి ఒక గొప్ప సక్సెస్ అయ్యే సినిమా ఇది. పోస్టర్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ చిత్రం ఆగస్టులో రిలీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మా గురువు గారు
శుభలేఖ సుధాకర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కరెక్ట్. సో, ఎన్నో అద్భుతమైన పాత్రల్లో ఎప్పుడు మనల్ని ఆకట్టుకునే ఆయన గొంతు గాని, ఆయన హావభావాలు కానీ అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి. శుభలేఖ సుధాకర్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. వరదరాజు గోవిందం ఈ పోస్టర్ అండ్ టీజర్ లాంచ్కి విచ్చేసిన దర్శకులు, నిర్మాతలు అని అనడం కన్నా సముద్ర గారి మీద ఉన్న ఆప్యాయత, ప్రేమ, స్నేహం, దాంతో మీరందరూ వచ్చి ఆశీర్వదించారు. దానికి మేము కృతజ్ఞులం ఫ్రమ్ ది టీమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. థ్యాంక్ యూ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ ఆల్సో ద ప్రింట్ మీడియా. ఇక్కడికి విచ్చేసిన వాళ్ళందరూ నాకు డెఫినెట్గా తెలుసు, అతిథులు ఎవరు కారు, సముద్ర సార్కి ఆప్తులు, ఆత్మీయులు. థ్యాంక్ యూ అండి మీరందరూ వచ్చినందుకు. ప్రతి మనిషిలోనూ బలము ఉంటుంది, బలహీనత ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి బలం బలహీనత అవుతుంది, బలహీనత బలం అవుతుంది. దాన్ని కరెక్ట్గా ట్యాప్ చేస్తేనే మంచి జరుగుతుంది. అదే మన రామాయణం, మన భారతం, అదే ఈ వరదరాజు గోవిందం. ఇందాల మేడం మాట్లాడుతూ సినిమాకి భాష లేదు అన్నారు. కరెక్ట్. సినిమాకి ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడూ భాష లేదు. నాకు తెలిసి ఈ భూప్రపంచంలో ఎవరు ఎక్కడ పుట్టినా నవరసాలు లేకుండా పుట్టరు. దాన్ని కరెక్ట్గా టచ్ చేయాలి. అదే ఎమోషన్, దట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్. అందుకనే మనం ఇంగ్లీష్ సినిమాలని ఆదరిస్తాం, హిందీ సినిమాలని ఆదరిస్తాం, మన సినిమాలను కూడా మనం ఆదరిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన సినిమాలే యావత్ ప్రపంచంలో, యావత్ దేశంలోనూ ఆదరిస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది ఎమోషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లవ్, లైక్, హేట్రెడ్, వెంజన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఈ సినిమా నాకు డెఫినెట్గా తెలుసు. అన్ని లాంగ్వేజ్లో పెట్టారు, ఇంగ్లీష్లో కూడా డబ్ చేస్తున్నారా? టైటిల్ ఇంగ్లీష్లో కూడా వచ్చింది. అది చెప్తే నేనే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటాను దానికి. మీరందరూ వచ్చినందుకు చాలా చాలా సంతోషం. మీ అందరి ఆశీస్సులు, ప్రేమ, దీవెనలు మా టీం పట్ల ఉండాలని, మీరందరూ మనసా వాచా కర్మణ ఈ సినిమా పెద్ద విజయం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను వేడుకుంటున్నాను. శిరస్సు వంచి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. సమయం అయింది కనుక నేను ఎక్కువ మాట్లాడను. సింపుల్గా సర్వే జన సుఖినో భవంతు. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. నమస్కారం. ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు శోభా మేడం గారి దగ్గర ఒకటి మీరు గమనించడం లేదు. ఇట్ విల్ బీ ఏ హిట్, యూ విల్ బీ ఏ హిట్, ఇట్ విల్ బీ ఏ హిట్ అన్నారు. అది కావాలండి. మనం ఒక విషయాన్ని మనం 10 సార్లు, 100 సార్లు, 1000 సార్లు, 1,00,000 సార్లు చేస్తే అది ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి. వైబ్రేషన్ అనేది మనం తీసుకుని రావాలి. ఇప్పుడు అది చాలా ముఖ్యం. ఏదేదో మాట్లాడడం అదంతా ఓకే, బట్ అది నాకు బాగా నచ్చింది. సో మనం కూడా ఏంటి ఒక మంత్రలాగా మన సముద్రం, ఎందుకంటే సముద్ర నాకు ఐ థింక్ ఐ నో హిమ్ సిన్స్ 30-35 years. ఐ సీన్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ అండి. ఇందాక అచంటి గోపి గారు చెప్పారు, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారండి. ఆయన ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నారని మనకు తెలియదు. ఎవరిని చూసినా, ఎంతసేపు పనిచేసినా, మా యూనిట్లో పనిచేసినప్పుడు మేమంతా యూజ్ టు వర్క్ ఫర్ 18-20 hours, అగైన్ కమ్ బ్యాక్. దిస్ గై యూజ్ టు ఆల్వేస్ కీప్ లాఫింగ్, not feeling drowsy or giving that excuse. So much of energy and power वो ऊपर से उसको दिया है. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు మనం పనిచేసేటప్పుడు ఇది ఒక గాడ్ గిఫ్ట్ అండి. సినిమా ఫీల్డ్లో రావడం అనేది ఒక గాడ్ గిఫ్ట్. అందరికీ చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు, చాలామంది టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు, చాలామంది వర్కర్స్ ఉంటారండి. బట్ వచ్చి పని చేయడానికి అదృష్టం ఉంటే తప్ప అది పెద్ద క్యారెక్టర్, చిన్న క్యారెక్టర్, పెద్ద పొజిషన్ కాదు. అసలు ఆ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి డైలీ మనం ఇడ్లీ సాంబార్ అవన్నీ తినడానికి అదృష్టం ఉండాలి. ఫస్ట్ అది పాయింట్. అది రెండవది, సక్సెస్ అనేది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ కామన్ అండి. ఇది మనం ఎప్పుడు కొంచెం చూసుకుంటాలి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు నిజం చెప్పాలంటే చాలా ట్రాష్ పిక్చర్ ఒక రోజు కూడా ఆడదన్నది 100 రోజులు ఆడిన సినిమాలు ఉన్నాయి. 100 రోజులు ఆడుతున్న సినిమా ఒక రోజు ఆడిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చెప్తున్నాను. సో అది వేరే విషయం. బట్ పని చేసేటప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక మంచి సబ్జెక్ట్లో బోరింగ్ లేదు. ఎవ్రీ సీన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎవ్రీ సీన్లో ఒక ట్విస్ట్ ఉంది. కమర్షియల్, యాక్షన్, సాంగ్స్, కామెడీ ఇదంతా ఉందా లేదా? ఇప్పుడు కష్టాలతో సినిమా తీసానండి అని చెప్తే ఎవడికి అవసరం? అది ఎవడు దీమన్నారు? నువ్వు కష్టాలతో తీస్తావో నష్టాలతో తీస్తావో సినిమానే.
సో అట్లా నాకు డెఫినెట్లీ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నేను ఈ సినిమాలో ఏమీ చూడలేదండి, చూడకుండానే చెప్తున్నాను. సముద్ర ఏం చేసి ఉంటాడో నాకు తెలుసు, ఆయన కెపాసిటీ నాకు తెలుసు. ఆయన ఒక సీన్ ఇప్పుడు మేము వర్క్ చేసినప్పుడు అంతా డిస్కస్ సర్టన్ సీన్స్, ఇలా ఉంది అలా ఉంది ఇలా ఉంది, ప్రతిదీ చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన తీసే ఉంటారు. అండ్ ఈ పిక్చర్కి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ జనరల్గా అండి సినిమాకి ఓపెనింగ్స్ అంటే దే ఆర్ న్యూ పీపుల్ కాబట్టి దే నీడ్ ఓపెనింగ్స్ అండి. చాలా కొత్త వాళ్ళతో నేను వెళ్తుంటాను చేస్తుంటాను. ఫస్ట్ పోస్టర్ హ్యాస్ టు బీ అట్రాక్టివ్. అసలు అట్రాక్టివ్ అంటే ఐ డోంట్ మీన్ కలర్ఫుల్ కాదండి, హీరోయిన్ ముందు అందంగా ఉండాలి. అది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. సైలెంట్గా దొంగ నువ్వు కొట్టేసావు, మంచి అందమైన ఒక హీరో, అందమైన ఒక హీరోయిన్. సైడ్ ఈ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ గుడ్ లుకింग हीरोइन पोस्टर के लिए बहुत ज़रूरत है. एवरी वीक उतना पिक्चर रिलीज हो रहा है, लेकिन पोस्टर में अट्रैक्टिव क्या है? पहले द हीरो एंड द हीरोइन. So that is the first thing. Next is the title. వరదరాజ గోవింద. సో మెనీ పీపుల్ దీంట్లో అంటే రకరకమైన ఏదో అనుకుంటారు, అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది, అలాగే ఉండాలి, అలా ఉంటేనే వాళ్ళు థియేటర్కి వస్తారు. థియేటర్ తీసుకొని రావడం అనేది ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. వారంలో ఫ్రైడే, థర్స్డే, సాటర్డే సినిమాలు ఉన్నాయి. సో జనాలు కన్ఫ్యూజన్, ఏ సినిమాకి వెళ్ళాలి ఏంటి అంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అన్ని సినిమాలకు వెళ్ళలేరు. సో వాళ్ళనే ఒక క్యాల్కులేషన్, ఓ టీజర్, ఇవన్నీ చూసి వస్తారు. సో ఆ విషయంలో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఒక పెద్ద హిట్, సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. అందరి ఆశీర్వాదాలు. అండ్ ఇందాక సముద్ర నిన్న అడిగాను, సముద్ర చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరైనా పొలిటికల్ వాళ్ళు వస్తున్నారా? ఎందుకంటే పొలిటికల్ వచ్చి నేను వెయిటింగ్ పెట్టకూడదు కదా, నేను రాకుండా ఉంటే బెటర్ ఉంటే. సార్ ఎవ్వరిని పిలవట్లేదు సార్, అంతా మా డైరెక్టర్ గ్యాంగే వస్తుంది అన్నాడు. సో డైరెక్టర్స్ మొత్తం చాలామంది వచ్చినారు అందరూ. సో చాలా హ్యాపీ, ఎందుకంటే ఆయన మీద ఉన్న అభిమానం, ప్రేమతో మీరు వచ్చారు. ఇది చాలా అవసరం మనకి. కంటిన్యూటీ, ఈ రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూటీ అనేది చాలా అవసరం. అండ్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ సముద్ర అంటే దే లవ్ హిమ్. సో ఏం అసలు చిరాకు ఉండదు. మా మేకప్, భాష అన్నీ నాకు తెలుసు. ఎప్పుడు మీ గురించి మీ టోటల్ అంటే సిబిఐ వరకు భాష చేస్తాడు, ఏం జరుగుతుంది అన్నీ నాకు వచ్చేస్తుంటాయి. సో అంత ప్రేమ మీ మీద, అంటే దే లవ్ యూ సో మచ్. అంటే ఎక్కడైనా సముద్ర షూటింగ్ ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళ గురించి అన్నీ చెప్పాడు, హీరోయిన్ గురించి అన్నీ. సో అట్లా అందరికీ ఏంటంటే ఆయన మీద ఒక ప్రేమ ఉందండి. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ప్రేమతో పాటు మీ ఆశీర్వాదాలు, ఇది చాలా అవసరం. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టు హిట్ అవ్వాలని మనం కోరుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో సముద్ర లాంటి డైరెక్టర్స్ ఉండడం చాలా అవసరం అండి. అంటే అందరూ, అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో పాటు నేను చెప్తున్నాను. అంటే కొంచెం మరీ ఓల్డ్ కాదు వాళ్ళు, మరీ న్యూ కాదు, వాళ్ళు ఇన్ బిట్వీన్ ఉన్నారు. బట్ దే నో ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండి. ప్రొడ్యూసర్ ఎంత డబ్బు పెడుతున్నాడు, మనం ఈరోజు అవుట్పుట్ ఏమి ఇవ్వాలి, ఓ సీన్ కుదరకపోతే ఏం చేయాలి, ఓ ఆర్టిస్ట్ రాకపోతే ఏం చేయాలి, వర్షం వచ్చిందంటే ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ ఆ స్కూల్ నుంచి వచ్చినవాడు. నాకు తెలిసిన ఈ గ్రూప్ అంతా ఏంటంటే ఆ స్కూల్ నుంచి వచ్చినవాడు. ఇంకా మా శరత్ గారితో వర్క్ చేసి అలవాటు. వాళ్ళు రాలేదంటే ఇది పెట్టు, వర్షం వచ్చిందంటే ఇది చెయ్యి, అట్లా అలవాటు. ఇది చాలా అవసరం. ఈజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్. అండ్ సేమ్ ఇప్పుడు చూడండి, దే ఆర్ ఆల్ న్యూ పీపుల్, వాళ్ళే ఆయన గురించి చెప్తున్నారు. అండ్ మనం వచ్చిందే కష్టపడ్డానికండి. నేను చాలా కష్టంతో వర్క్ చేస్తున్నామండి. ఎందుకు చెప్పాలి, ఎందుకు వస్తావు నువ్వు, ఎవరు రామన్నారు? కష్టమే, ప్రతి పని కష్టమే. ఏ పని ఈజీగా ఉందండి? నవ్వుతూ, అది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. ఆ నవ్వును చూసారా ఆయన ఫేస్లో, అది చాలా పెద్ద గాడ్ గిఫ్ట్. కొందరికి ఎంత చేయండి అలాగే ఉంటారు. మీరు రోజుకి 6 సీన్లు చేయండి, అప్పుడు కూడా అలా ఉంటారు. అలా కాకుండా అది గాడ్ గిఫ్ట్. అది అందరినీ ఆయన ఆ నవ్వుతో ఆయన చేయించుకుంటారు. సో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి, అందరూ ప్రొడ్యూసర్స్ బాగా డబ్బు రావాలి, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బాగా డబ్బు రావాలి, వాళ్ళకు కూడా బాగా బిజీ అవ్వాలి. అండ్ ఇందాక యూ వర్ టెలింగ్ అబౌట్ హౌ we South work over here. This is very common. What we work is very common. I'm used to working everything. But here what I want to tell is the connection between the South and the North happens only in movies. Nobody else can connect because there is always a difference between the South, North, East and West. That can be only cleared and joined by films, and that too by our South film. I'm very proudly telling. We don't look into any caste, community, tradition. We only look into talent.
अगर आपका टैलेंट अच्छा है, you are invited here. Your looks are good, the rest will be taken care. We are, mainly looking that angle. So इस angle में अभी already we have passed. मतलब बाहुबली, RRR, वो सब पूरा हो गया. And today South का pictures all over the world is being, appreciated. So I feel proud because not only that, but the relationship, हम सब, we are all Indians. That is very important, ना. हम भारत देश का लोग हैं, बाहर का नहीं है. That feel has to come. Kashmir to Kanyakumari, we are all one. That is possible by films. That is one thing. And సుధాకర్ గారు, అంటే మీరు వచ్చారని చెప్పట్లేదు, నిన్న మీరు చాలా గుర్తుకొచ్చారు. ఎలా గుర్తుకొచ్చారు చెప్పనా? నిన్న ఇళయరాజా నైట్ జరిగింది. ఇళయరాజా వాజ్ హియర్ అండ్ చరణ్ వాజ్ దేర్. సో చరణ్ గారు పాడుతున్నప్పుడు బాలుగారు గుర్తు వచ్చింది, నా పాత రోజులు గుర్తు వచ్చింది. బాలుగారు నాకు తమిళ్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ రాజా గారిది ఇది, అండ్ దే హ్యాడ్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ సితారా లాస్ట్లో. అన్ని పల్లవి చరణం అన్ని సాంగ్స్లో పాడినప్పుడు నాకు టుక్ మీ బ్యాక్ సితారా మూవీ. ఆ సాంగ్ వచ్చేటప్పటికి మీ జిలిబిలి పలుకున అది వచ్చేటప్పుడు అంతా ఆ షార్ట్స్ అది. సో నిజంగానే మీరు గుర్తుకొచ్చారు, ఏదో మీరు ఉన్నారని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో ఎనీవే అండి, ఫ్రెండ్ చలపతి ఈజ్ దేర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అండ్ ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, మేడం గారు చెప్పినట్టు మీ హెల్ప్ కూడా కావాలి. ఇలాంటి కొత్త ఆర్టిస్టుల్ని ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలి. సో సినిమా బాగుంటుంది. సో అందరిది సహకారం కావాలి, అందరిది ఆశీర్వాదం కావాలి. సో ఈరోజు నాకు సముద్రాకు వచ్చి నేను నా ఫీలింగ్స్, నా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. లేటుగా వచ్చి ఇంత టైం తీసుకున్నందుకు క్షమించండి. ఆల్ ది బెస్ట్ సముద్ర టు ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి. గుడ్ లక్, గాడ్ బ్లెస్, జై హింద్.